सतगुरु रविदास महाराज जी की गल ठीक है जी, उन्हां दी निंदिया वो आपां बाणी चों सिद्ध करांगे। फिर विच ही नामदेव महाराज जी की निंदिया ही है जदों उन्हां दे इतिहास नूं विगाड़ना, ठोस सट मारनी होगी साईं जी नूं। वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोग्राम सांझे मसले आप सरबंध संगतां दे नाल सांझे कर रहे हैं जी। अज 18वां भाग है साडे इस प्रोग्राम का, ते दिन हैगा जी बुधवार। ते अज दा जिहड़ा साडा विशा आ, जिवें आप जी नूं कल दस्सिया सीगा कि एक असीं वीडियो देखी सी, उस वीडियो दे विच कुछ गल्लां बातां ने आपां सारे सांझियां करांगे जी। आओ पहिलां जद तक संगत जुड़दी है एक वीडियो पहिलां भाई साहब साडे सत्कारयोग वड्डे भरा भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी ढड्डरियां वालियां दे बहुत सोहणे विचार ने, आप जी सरवण करो जी। पहिलां जद तक संगत जुड़दी है शेयर करियो। इस तो बाद एक वीडियो होर दिखावांगे, फिर एक होर दिखावांगे, फिर आपां गलबात करांगे जी। सत करतार। इत्थों तक ते छड्ड दिओ, राम खलोना जांदा। लोकी गुरु ग्रंथ साहब जी नाल भी इदां ही करदे ऐ। आ पिछे जे 264-65 सरूपां दा रौला पिया श्रोमणी कमेटी च, भी स्वरूप किधर गए। असीं बरगाड़ी वाले दी गल स्वरूप दी करदे हां, हुण ते ओह भी पोल खुल गई कि उस समय दियां सरकारां ने किवें सारा कुछ बचाए है। सरसे वाले अज बंदे फड़े गए, पता तो उदों दा ही है बंदे कौन ने, छक ते उदों दा ही है, पर सरकारां ने बचाए सी। वोट बैंक बहुत है उधर, उधरों कुदरती मुंह फस गया। हुण सारा की कहंदे बिल्ली थैलिओ बाहर आ गई, भी रल मिल के गेम खेडदे ने सारी। ते चाहिदा ते होण वालीआं सरकारां नूं सिੱਧੀ तरह पूरी जांच करा के सारिआं नूं ਜਿਹੜਾ विच इनवॉल्व हैगा लओ विच पता ते लगे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ गुरु दी बेअदबी नहीं हुंदी, पर एक गल क्लीयर है, किसे दे उत्ते शरधा है ना जिस बंदे दी, किसे ने पत्थर ते भी बना लई है, पत्थर नूं भी तोड़न दा किसे दूजे बंदे नूं हक नहीं। किसी की कबर ते शरधा ते बनाई रखो, सानू तोड़न दा हक नहीं धक्के दा। कि हिंदू मूर्ति ते बना के बैठा, कोई किते भी बना के बैठा, ते गुरु ग्रंथ साहब ते आस्था है शरधा है, ते उस स्वरूप नू इदां करना बहुत बहुत घिनौनी गल है। भावना लोकां दी पत्थर दे उत्ते भी है, किसे ते भी है, वो किसे चीज नू भी नहीं तोड़ना चाहिए जिहदे ते लोकां दी भावना। तुसीं इस बेनती नू संगत जी सुनिया, किन्ने वधिया बचन कीते जी। भी किसी दी जे भावना मूर्ति ते भी आ ना, किसी बंदे दी जिहड़ा मूर्ति नूं मनदा, वो मूर्ति भी तोड़नी नहीं चाहिदी। मूर्तियां मंदिरां च ही रखियां है ना मंदिरां च ही पईआं। बई जे किसी दी कबर ते आ, कहंदा वो कबर नूं पूजी जावे, असीं ओहदी शरधा नूं तोड़ नहीं सकदे। बिल्कुल सही गल कही है जी, बिल्कुल सही कही आ। हुण तुहानूं एक होर सुणाउणी आ। मदन सिंह जी विच कहंदे जी नाम जपिया करो सिंह साहब, बई शायद इसे करके कहते होने भी इदां दे विवादित काम आपां ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਆਪ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ ਦੂਜੀ, बड़े ध्यान नाल साध संगत आप जी ने सुनना जी, बड़ी बेनती है साडी। जिवें हुण मन लो भगत रविदास जी बारे सुणाउंदे आ भी भगत रविदास जी ने उन्हां नूं कंगण दित्ते, भी मेरे कंगण दिओ तां देने ने, जे गंगा मैया हथ कट के फिर कंगण दिओ।
ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਤੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੁਣਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਗਣ ਭੇਜੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਗਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਗਣ ਦਿਓ। ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਯਾਰ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਗੰਗਾ ਲਵੇ ਕੰਗਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਗਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਗਣ ਭੇਜੇ ਐ, ਗੰਗਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ। ਇਹ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਗੰਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਿੱਧ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਣ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਗੰਗਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਰ ਕੀ ਗਿਆ ਅਗਲਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਮੇਨ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਦਿਓਰੇ ਦੀ। ਤਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਕੋਲ, ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਵਰਤ ਲੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਨਵਾਂ ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਸਾਈਂ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਈਂ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁੱਤਾ ਏਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਣਾਤੇ, ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤੇ, ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਨਾਟਕ ਬਣਾਤੇ ਸਾਈਂ ਰਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਸਾਈਂ ਤੇ ਸਾਈਂ ਸੀ ਬਸ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕੇਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪੜੋ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ। ਉਹ ਕਈ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਨ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਭਗਤ ਥੋੜਾ ਰਵਿਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓਰਾ ਫਿਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਜੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬਿਆਂ ਘਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਜੰਮਤਾ ਬਿਲੇ ਦੱਸ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰਮਤਿ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਹੋਈ? ਦਾ ਦਿਓਰਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੋ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਓਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਉਰਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਉਰਾ ਹੀ ਦਿਉਰਾ ਦਿਖਦਾ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਬੰਦੇ, ਵੇਖਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੀ ਐਨੂੰ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਮੰਦਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਜਾਰੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਸੁਣਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਕੋ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਦਿਉਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਉਰਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਲਾ, ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਸਾਖੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦਿਉਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋੜ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ, ਸੁਣੋ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖ, ਅਗਲਾ ਦਿਉਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਬਤ ਵੀ ਦਿਉਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੰਨੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬਾਹਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਬਾਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਟਣਾ ਬੈਠਾ ਚੇਲੜਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਲਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਡਿਆਈ ਦਿਉਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਉਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੰਨੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਿਉਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਗਲਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ? ਦਿਉਰੇ ਨੂੰ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਗਲਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਉਰੇ 'ਚ ਰੱਖ। ਹੋ ਗਈ ਸਮਝ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਲਤ, ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਲਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ,
ਰਾਮ ਖਲੋਨਾ ਜਾਨਾ। ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਐ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 264-65 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਾਏ ਐ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਏ ਸੀ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉੱਧਰ, ਉਧਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਖਰੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਨਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫਤਾ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਚਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣੋ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਸੁਣਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਹਨਾ ਜੀ, ਚੌਹ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹਿਜਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਭਾਵ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਗਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਣਾ ਗੰਢੈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲਾ ਧਰਮ ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈਂ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜੈ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਲੇ ਲੀਰਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਮੈਲੇ ਲੀਰਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਦੀਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਸਨ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਲੀਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਵਾਂ। ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਭਗਤ ਸਹੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਰਨ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ 4 ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਮਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹੀਰਾ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹਾਵਣ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ, ਬਾ ਨਾਰਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਥੇਟਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਲੰਗ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਦੱਬਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਲੰਗ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲਿਖਿਆ? ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ? ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਦਾ ਘੋਟਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। 4 ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ ਸੌਪਿਆ, ਇਹ ਨਹਾਵਣ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ, ਬਾ ਨਾਰਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਥੇਟਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਖਰੇ ਅਸੀਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਭੇਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸੁਣੋ। ਨਹਾਵਣ ਆਇਆ ਸੰਗ ਮਿਲ, ਬਾ ਨਾਰਸ ਕਰ ਗੰਗਾ ਥੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਛੀ ਗੰਗਾਪੁਰ ਪੂਰਬੀ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਵੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ੂਦਰ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੰਢਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਗੰਢਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇਈ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਟਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਹਨਾ ਬਈ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਗੰਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਬਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦਮੜੀ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੜਾਈ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਮੜੀ ਫੜਾਈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਮੜਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਕ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਿਓ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਵਿੱਚੇ ਜੱਬਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀਰ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ ਸੌਪਿਆ ਰਵਿਦਾਸੈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਸੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗਣ ਭੇਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਕੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਹਨਾ। ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਪਿਆ ਰਵਿਦਾਸੈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹੀ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੂਹੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਮੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਲੱਗਾ ਪੁਰਬ ਅਭੀਚ ਦਾ ਡਿੱਠਾ ਚਲਤ ਅਚਰਜ ਅਮੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਭੀਜਤ ਨਛੱਤਰ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮੇਟਾ ਕਹੀਏ ਅਮਿਤ ਚਰਿੱਤਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿੱਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਡਿੱਠਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਡਿੱਠਾ, ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਕਸੀਰਾ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਦਮੜਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਗੰਗਾ 'ਚ, ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣਾ, ਵੀ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਸੀਰਾ ਦਮੜਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਸੀਰਾ ਦੇਣਾ। ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਨਾ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਸੀਰਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਦਮੜਾ, ਬਣਾ ਤੇ ਕੰਗਣ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਕਸੀਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਕੱਢ ਸੂਤ ਇੱਕ ਜਿਉਂ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ। ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧੇਲਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ। ਸੂਤ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਚਰਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਸੂਤ ਦੇ ਦੋ ਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੇਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਦਮੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਸੀਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਕਸੀਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਸੀਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਦਮੜੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਸੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਣ ਬਣਾਤੇ ਹੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਆ ਕਸੀਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਮੜਾ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ, ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਫੇਰ ਸੁਣਿਓ ਭਾਈ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਲੋਚਣ ਧੂੜ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੰਗਾ ਬਾਰੇ? ਆ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੋਣਾ, ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਧੂੜ ਲੋਚਣ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਘੋੜੇ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੱਥ, ਬਸ ਵੀ ਐ ਗੋਲੀ ਭਰੀ ਤਾਂ ਗੋਲਾ ਚਲਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਬਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੰਗਾ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ,
रविदास छोटा करता, अगे गंगा हैगी आ, वो तो गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैगी आ। फिर मैं बोल देना गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी धूड़ लोचे साधु की ताई। फिर ये चार हुण कित्थों पैदा करनियां जे है नहीं। फिर गुरु अर्जन दे माफ करियो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कंगण सुट्टे सी जी गंगा च, पटना साहब, नहीं पटना साहब। वो फिर जदों कंगण दा इतिहास सुणाओगे गंगा कहणों हट जाओगे तुसीं, टोर करी जाना, पता किसे गल दा नहीं है। फिर सुनो कहंदे फिर कसीरा लिया प्रवान कीता, फिर गंगा माई ने अपने हथ चों कंगण ला के दिते भी आ मेरे भगत नूं मेरी भेटा दे दिओ। हुण इत्थे साबित की होया, तू भगतां के वस भगतां ताण तेरा, बई रब वो जिहड़ा अकाल पुरख आ अपने भगतां दे वस च आ। जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पायो हैं जी। इस करके भगत जना हर मां प्यो बेटा। अखीरली पंक्ति च भाई गुरदास जी कहिंदे आ कि जदों वो भेटा प्रवान कर लई गंगा मां ने, भगत जनां दा हरी ही मां ते प्यो ते पुੱਤ है। भाव रब दे प्यारे अपना मां पे ते भरा रिश्तेदार अकाल पुरख नूं मंनदे आ। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता। इत्थे ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ कि रविदास जी नूं लोक शूदर ते नीवीं जात दा कहिंदे सी, है ना जी। ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਨਾ ਨਾਲ ਸਾਹਬ ਲਾਤਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚ ਮਾਰਾ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ, ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਪਟਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਂਚੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਕਾਂਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਆ ਮਾਤਾ, ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਡੇ ਐ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਹੇ ਹੈਗੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧ ਚੋਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜੁੜਦੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭਾਜੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ, ਆਖੇ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਧੂੜ ਲੋਚਣ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੀਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮੜੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੂਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਾ ਧਰਤ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਣ ਸਾਧ ਜਨ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਧਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚਲੋ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਗਾਂਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਦੇਹਰਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮੇ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਸੋਚ ਘੁਮਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੋਰੇ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਹੋਰੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੋਰੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਹਰਾ ਸੀ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਖੇਲਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੋਰੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਲਦਾ ਐ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰੇ ਦੇਹੋਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕਰ ਉਠਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ ਜੀ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੋਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕਰ ਉਠਾਇਆ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਿੰਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦ ਮਰਾਇਆ, ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਆ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਂਬਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੀਂਬਾ ਆ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਆ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਸ਼ੀਂਬਾ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਜਾਦਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਹੀ ਰੱਬਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਾਉ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ। ਦੇਹਰੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾ, ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਰੱਖੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ, ਅਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇਰੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਕੰਬਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜਾਏ, ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੇਹੋਰੇ ਪਾਛੈ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹੋਰੇ ਪਾਛੈ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਾਂ ਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰੇ, ਦੇਹੋਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੈ ਜੀ, ਦੇਹੋਰੇ ਪਾਛੈ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਲੀ ਰੱਖੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਦੇਹੋਰੇ ਦੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੋ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਕੋ ਦੇਹੋਰਾ ਫਿਰੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ,
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਥੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ, ਹਨਾ ਜੀ, ਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾਤਰ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਉਂ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਤਰ ਹੈ ਕੋ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਤਰ, ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ। ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਹੁਰਾ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਗਲਤ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਦੱਬਦੇ ਐ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਚੱਲਿਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੁਣੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਗਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਗਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਗਣ ਦਿੱਤੇ ਆ ਭਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੇਟ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਸੀਰਾ, ਕੱਢ ਕਸੀਰਾ ਸੌਂਪਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਸੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਮੜੀ, ਆਨਾ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਿਓ, ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਯਾਰ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਭਗਤ? ਗਏ ਪੰਡਤ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗਏ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੰਗਣ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ, ਮਸਕੀਨ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਣੋ ਜੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਗੰਗਾ ਲਵੇ ਕੰਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ। ਨੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਗਣ ਦਿਓ। ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਏ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਯਾਰ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੋ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕੰਗਣ ਭੇਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਈ ਹੱਥ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਕਾਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਤਰਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਹਨਾ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਨਾ? ਗਏ ਕੰਗਣ ਲੈ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੰਗਣ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਗੰਗਾ ਲਵੇ ਕੰਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
अपने वाले बड़े खुश भी भगत रविदास जी दी जदों कंगन जाके गया भी रविदास जी ने तेरे लिए कंगन भेजे है, गंगा ने कहंदे हथ कट लिया। रविदास जी ने तेरे लिए कंगन भेजे आ। इतिहास गलत करने सी तो वो दोए मिलावट हो गई, उधर रविदास जी ने तेरे लिए कंगन भेजे आ। हाँ जी, ते वो कंगन उदों कहंदे माता ने ले जदों माता ने हथ बाहर कढ़िया ते भाई गुरदास जी कहंदे वो कसीरा सी, वो दमड़ा सी। फैसला हुण सुणन वाले कर लो। अगला कर गया ना वही काम, ये दस गया भी गंगा हुंदी है। रविदास गंगा हुंदी है आह जी दे मोढे ते रख, भगत रविदास महाराज दे मोढे ते रख के कहंदे ओ नहीं गुरप्रीत सिंह जी गलती लग नहीं जाती, गलती हो जा करदे है। यही तो साखियां ये आप सुणाउंदे रहे आ। सुनो एक मिनट, यही साखियां ते आप सुणाउंदे रहे, नेट ते कढ के देखो। अज तो 20 साल पहला असीं ट्रैक्टर नाल हल वाह लैंदे सी, 10 साल 15 साल पहला। जे 15 साल ना वाह के बाद च वाहीए की गल सानूं आऊ ना। जिहड़ी चीज़ एक वारी तुसीं हत्थों कड्ढी होवे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲ ਜੂਗੀ? ਭੁੱਲ ਜੂਗੀ? ਗਲਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ? ਸੁਣੋ, ਸਿੱਧ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਣ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਗੰਗਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਗਿਆ ਪੰਡਤ ਬਈ ਗੰਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਬਾਠ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬੂਝੜ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਬੂਝੜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ? ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ ਅੱਜ ਕੰਮ। ਤੂੰ ਬੂਝੜਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਬਈ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਸਾਖੀ ਕੀ ਆ? ਬੋਲ ਚੱਲ। ਦੇਵੀ ਹੈ ਦੇਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਰ ਕੀ ਗਿਆ ਅਗਲਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਮੇਨ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਭਾਵ ਵੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਟਾ ਲਈ ਆ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਦਿਓਰੇ ਦੀ। ਤਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਵਰਤ ਲੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਨਵਾਂ ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਸਾਈਂ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਈਂ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁੱਤਾ ਏਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਮਸਤ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਣਾਤੇ, ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਬਣਾਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ।
ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਈ? ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤੇ, ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਨਾਟਕ ਬਣਾਤੇ। ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਸਾਈਂ ਤੇ ਸਾਈਂ ਸੀ ਬਸ ਨਾ। ਸਾਈਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊ। ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਇੱਕ ਨਡਾਲੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ? ਕੱਲੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਕੱਲੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਆ? ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕੇਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪੜੋ, ਭਗਤ ਜਨ। ਆ ਅਰਥ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਜਾਂ ਅਰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਆ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਹੀ ਰਹਿਣੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜੋ ਵਸਤ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਹੜ ਕੈਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਹੜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਲੰਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਬਸ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ, ਉਹ ਕਈ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਨ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਭਗਤ ਥੋੜਾ ਰਵਿਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਨ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ। ਆ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ, ਜਸਦੀਪ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਸੁਣ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਹੈ ਸੁਣ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਜੈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਮੈਨੂੰ ਚੀਂਬਿਆਂ ਘਰੇ ਕਾਹਨੂੰ ਜੰਮਤਾ, ਵੇਲੇ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਹੋਈ? ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੋ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੈਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਹਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਐ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਫਿਰ। ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਵਰ ਆਇਆ। ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਸ਼ੀਪੀ ਜਾਤ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਜਾਦਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ? ਕੀ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਜਾਦਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਂਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਹਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਜਾਦਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰੋ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਵਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਜਾਦਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ? ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ? ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਜਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਰੇ ਗਲਤ ਆ। ਧਰਮਪਾਲ ਸਿਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ 1 ਘੰਟਾ ਕਈ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਲੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਆਪਣ ਹੱਥੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਉਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਰੰਬਾ ਚਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਲ, ਆੜ ਘੜੀਏ ਜਰਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਤਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਰੰਬਾ ਫੜੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ, ਆਖੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਡੇਰਾ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਧ ਕਰੋ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਲਿਪਦੇ ਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜਣੀ ਆ। ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਭਗਤ ਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਉਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰਿਆ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਉ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਉ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹੁਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ? ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਠਾਕਰ ਸੂ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆਂ? ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਠਾਕਰ ਸੂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਠਾਕਰ ਸੂ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਮੈਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਢੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਯਾਰ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਹਲ ਵਾਹਿਆ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿਆਂ, ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜੇ 300 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਲਾਈਵ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪੂਛਾਂ ਚੱਕ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 300 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦੇ। ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿੰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵਿਦਵਾਨਤਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਉਰਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਉਰਾ ਹੀ ਦਿਉਰਾ ਦਿਖਦਾ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਲਬਲਾ? ਕਿੱਥੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਆ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਬੰਦੇ, ਆ ਕਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੀ ਐ ਨੂੰ ਐ ਉੱਤੋਂ ਮੰਦਰ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਜਾਰੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਕੋ ਦਿਹੁਰਾ ਫਿਰੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ।
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਗੁਰਬੀਰ ਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 267 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ 18ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਆ। ਪਿੱਛੇ 17 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ। ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਖਾਤਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਤਰ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਹੁਰਾ ਘਮਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚ ਹੋਊ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਸ਼ਰ ਮੀਡੀਆ ਹੋਊ। ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਮੀਡੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਈਸ਼ਰ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਓ, ਈਸ਼ਰ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰਿਓ ਚੋਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਦਿਉਰਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਉਰਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਵੀਰਪਾਲ ਸਿਆਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਘਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਰਨ ਕੀ। ਬਿੱਟੂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਲਾ, ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। 2 ਵਾਰੀ ਜਾਏ ਆ। ਹੈ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਝੜ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਬੂਝੜ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੂਝੜਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਰਥ ਸਹੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਸਾਖੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਦਿਉਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੰਬਲੀ ਚੱਲਿਆ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਹੁਰੇ ਪਾਛੈ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਹੈਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਉਹ ਦੇਹੁਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੰਬਲੀ ਚੱਲਿਆ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਹੁਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋੜ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਰੀਕਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਲੋਕ ਫੇਰ ਦੇਹੁਰੇ ਨਾਲ। ਹੈ ਕਮਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਹੁਰਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ?
ਦੇਹਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਹਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦੇਹਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੰਬਲੀ ਚੱਲਿਆ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਹਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ, ਸੁਣੋ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਉਰਾ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਅਗਲਾ ਦਿਉਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਬਤ ਵੀ ਦਿਉਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੰਨੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਆਖੇ ਦੇਹਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਪੁੱਠੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਅਗਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਹਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਘੁਮਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਘੁਮਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਘੁਮਾਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥੰਮ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਫਿਰ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੰਮ ਉਪਾੜ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੌਂ 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 ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਵੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੁਮਰੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇਹਰੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਈਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਜੋਤ ਬਾਠ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਬੂਝੜ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੂਝੜਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬਾਹਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨੂ। ਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਟੜਾ ਬੈਠਾ ਚੇਲੜਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਅਗਲਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਡਿਆਈ ਦਿਉਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਉਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੰਨੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਿਉਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਗਲਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ? ਦਿਉਰੇ ਨੂੰ।
ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਗਲਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਿਉਰੇ 'ਚ ਰੱਖ। ਹੋ ਗਈ ਸਮਝ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹੋਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਈਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਆਪ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਲਤ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਬੋਲਿਆ, ਆਹ ਪਰਸੋਂ ਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਆਹ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵਾਲੀ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਾਮ ਖਲੋਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਐ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 264-65 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਵੀ ਸਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਾਏ ਐ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਏ ਸੀ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉੱਧਰ, ਉਧਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਬੰਦ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੇਟੀਐਮ ਥੋੜੋ ਦਿੰਦਾ 10-10 ਰੁਪਏ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲਾਂਗੇ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਦੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੜਫਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੜਫਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੀਵਾਨ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਾ ਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਵੀ ਲਾਈਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਈਦੇ ਸੀ, ਝੋਨੇ ਵੀ ਲਾਈਦੇ ਆ ਨਾਲ ਆਪ, ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲਾਈਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਮਿੱਟੀ ਲਵਾ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਊਂਗਾ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਇੱਥੇ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਕ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਆਹ ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਬਰ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਕਬਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਹਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਫਿਰ
ਆਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਸੀਰਾ ਭਾਵ ਕੰਗਣ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਸੀਰਾ ਆ, ਭਾਵ ਦਮੜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਸੁਣੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੇਮਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਵੀਰਪਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਢਪਾਲੀ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਊ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੌਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਦੱਸ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੱਗਾ ਕਰਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਹਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ RSS ਦਾ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਸਾਬਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਸੀ, ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲ ਗਏ। ਭਾਵ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਦਮੜੀ ਭੇਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇਹਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਖੁਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੜੀ ਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਾਹਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਵੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਲੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲੇ ਮੜ ਜਾ।
ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲੇਟ, ਜੁੜੇ ਲੇਟ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। 4:30 ਆਪਾਂ 3 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2:30 ਵਜੇ ਹੈ। ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਜਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਰਾਮ ਖਲੋਨਾ ਜਾਨਾ, ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਐ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 264 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਵੀ ਸਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ 3 ਵਜੇ, ਵੈਸੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਈਦਾ ਰੋਜ਼, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜੇ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਚੋ ਹੋਰ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਥੋੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਚੰਗਾ ਚੁਣ ਲਓ, ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਣੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਾਏ ਐ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਛੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਏ ਸੀ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੂੰਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਦੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਗਾ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਆ ਸੁਣੋ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਬਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਆ, ਫੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੇ ਤੋੜਦੇ ਆ ਬਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਧੁੰਮੇ ਦਾ ਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਕਸਾਲਾਂ ਆਪ ਦੋਏ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਈਏ? ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲਾ ਆਜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਫਲਾਨੇ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2:45 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਭਾਈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 18ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਜੰਡੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਪੰਕਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਕਜ ਬਾਬਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਕਜ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਪੰਕਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਨੇ ਦੱਸੋ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੀ ਚੇਲੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੰਬਲੀ ਚੱਲਿਆ ਪਲਟਾਏ, ਦੇਹਰੇ ਪਾਛੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੋਲੀਏ ਕੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਆਈ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜੂ ਉਦਣ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਨਿੱਕਾ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਸਵਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਵਾਲ। 3 ਵਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਖਰੇ ਆਪ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।